सत श्री अकाल जी। मैं हाँ जतिंदर सिंह ते लैके आया हाँ प्रोग्राम खास मुलाकात, जिस विच अज तुहाडी मुलाकात विश्व प्रसिद्ध जोतशी आचार्य अंक माहिर बाबा सुखदेव काका फैजपुरा जी नाल करवाउण जा रहे हैं, जिन्हां ने धन धन सोढ़ी पातशाह बाबा वडभाग सिंह जी सोढ़ी पातशाह जी की किरपा सदका सन 2004 तो लैके सन 2020 तक दियां पंजाब तो लैके अमरीका तक दियां चोणां दियां भविखबाणियां कीतियां ते जो सच साबित होईयां ते गुरु साहिब के हुक्मां नाल वो विश्व दे विच संगतां दी सेवा निभा रहे ने। सब तो पहला बाबा जी तुहाडा साडे चैनल ते आउण ते स्वागत है। गल करदे हां कि तुहाडे उत्ते बाबा जी की किरपा कदों ते किवें होई। सत श्री अकाल जी। चैनल देखने वालियां नूं मेरे वल्लों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी शादी सन 1990 के दौरान हुई। सन 1991 दे विच पहली लड़की ते 92 दे विच दूजी लड़की पैदा हुई। 92 तो बाद सन 2004 तक पुत्र प्राप्ति दे लई थां थां असी गए, उपराले कीते, मैडिकल डॉक्टरी इलाज भी करवाए, पर सभे थावां तो इनकारी होने दे दौरान गुरु महाराज साहब जी दे रूबरू दर्शन होए ते उन्हां ने हुक्मनामे लाए कि पुत्रा पुत्र दी दात तेनू असी देंगे, जो तेनू साडे हुक्म मनने पैणगे ते संगत सेवा करनी पवेगी। जो हुक्म गुरु महाराज साहब दे लगे सो प्रवान मैनू गुरु महाराज साहब दे हुक्मां दे नाल पुत्र दी दात मिली ते मैं संगत सेवा 2004 तो हुण तक करदा पिया हां जी। बाबा जी ये दसो कि जिहड़ी चोणां दी भविखबाणी करन दा मन दे विच विचार किवें उपजिया ते तुसी इस संबंधी कोई जिहड़ा ज्योतिष दा माहिर कोई कोर्स हुंदा है वो भी कोई कीता जी? मैं जी ज्योतिष के प्रति कोई भी कोर्स नहीं किया। मैनू सहब हथ वड्याइयां गुरु कृपा दे नाल ही चानना बख्शिश होया ते मैं देश तानू मुख रखदियां देश के वास्ते चंगे लोग अगाह आन, इस करके भविखबाणियां करनियां गुरु हुक्म नाल चाहिए जी। ते बाबा जी सब तो पहला भविखबाणी तुसी कदों कीती ते किस मिति नूं कीती ते किस पार्टी दे प्रति कीती ते कौन प्रधानमंत्री होवेगा, किस मिति नूं वो शपथ ग्रहण करेगा, इस बारे भी तुहाडे वल्लों भविखबाणी कीती गई सी, वो थोड़ा जिहा विस्तार सहित सानूं दसो। मेरे वल्लों गुरु सबान दे हुक्मां नूं मुख रखदियां होया सन 2004 दे विच पहली भविखबाणी कीती गई, जद केंद्र दे विच बीजेपी दी सरकार चल रही सी। मिति 2/5/2004 नूं पहली भविखबाणी कीती, केंद्र दे विच सत्ता परिवर्तन होवेगी ते कांग्रेस दी सरकार बनेगी। भारत दे प्रधानमंत्री वजों सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नियुक्त होणगे ते मिति 22/5/2004 नूं शपथ ग्रहण करनगे। जो इस तरह ही होया ते श्रीमती सोनिया गांधी जी वल्लों मैनू सन्मान पत्र भेजा गया, जो टीवी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों के रूबरू कर रहा हाँ जी। बाबा जी 15वीं लोक सभा की भी तुहाडे वल्लों भविखबाणी की गई सी, उस समय दौरान भी तुहाडे वल्लों किस पार्टी की सरकार पंजाब दे विच आवेगी जां उसका प्रधानमंत्री कौन होवेगा, उहदे बारे भी की तुसीं दस्सिया कि कोई पार्टियां नूं कोई सुझाव भी दिते सीगे जी? 15वीं लोक सभा की चोण दे प्रति भविखबाणी 7/5/2009 नूं कीती ते यह दावा किया कि केंद्र दे विच दोबारा कांग्रेस की सरकार ही होवेगी ते प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही होणगे। उस समय मैं कांग्रेस की सरकार नूं 63 सुझाव भेजे सन जी। बाबा जी ये दसो कि 16वीं लोक सभा चोणां विच भी कोई तुसी कांग्रेस नूं कोई सुझाव दिता गया, तुहाडे वल्लों कोई विचार दिता गया जिस विच
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਆਦਿ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 113 ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ 2014 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਅੰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, 14 ਅੰਕ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਜੋ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 13 ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ GST ਆਦਿ ਸਨ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 18/2/2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 68 ਸੁਝਾਅ ਹੋਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 12ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਨ 2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ 12ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਿਤੀ 15/6/2007 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਧਾਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਤਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਟਲ ਜੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਜੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 13 ਅੰਕ ਸ਼ੁਭ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 13ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 13ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 16/6/2012 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 13ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 23/6/2012 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25/7/2012 ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਚੋਣ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25/7 ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 13ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਸੀਨਾ ਕਦਵਈ ਜੀ ਦੀ PSO ਮਨੋਰਮਾ ਭਟਨਾਗਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਸੀਨਾ ਕਦਵਈ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 1/7/2012 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਸੀਨਾ ਕਦਵਈ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25/7/2012 ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 14ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 14ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 27/6/2017 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੈਂਕਟ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਸੰਨ 2008 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 42ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 42ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ 43ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 43ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 43ਵੇਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 44ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 44ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 1/11/2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 44ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 281 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 290 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਹ 299 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਟਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮਿਤੀ
2005 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦ 2005 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਅਜਨਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਅਜਨਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਿਤੀ 25/12/2006 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3,52,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿਰਫ 2006 ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਚੱਲਣਗੇ। 2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ 26/11/2008 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਸਾਬ ਆਦਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਮਿਤੀ 28/2/2006 ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਵੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਤੀ 22/5/2008 ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਲਾਰੀਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੀ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੜਕ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 21,563 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 22,250 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ 2 ਤੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ 3 ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 22,233 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2012 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਿਤੀ 3/1/2012 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 2 ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 23/10/2015 ਨੂੰ ਜਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। 2000 ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ। ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਿਤੀ 25/2/2016 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪਹੂਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ, ਵਧਾਈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ। ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਜੇਤੂ ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਿਤੀ 20/7/2019 ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਸੇਵਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਤੀ 26/10/2012 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਤੇ 5 ਤਖਤ ਸਭਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਭਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21/10/2019 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 21/10/2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਤੀ 19/1/2021 ਤੱਕ 15 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਸਾਇਣਕ ਹਰਕਤ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਿਤੀ 20/12/2009 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ 2009 ਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23/12/2012 ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 28/7/2013 ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਗੌਰਵ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਅਵਾਰਡ ਜੋਤਿਸ਼ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਂਝ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਨ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕਾਕਾ ਫੈਜ਼ਪੁਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।